عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا ہندوستان شروع سے ہی امن اور انسانیت کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کی فضاؤں میں تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مہتاب ہمیشہ اپنی روشنی سے سب کو سیراب کرتا رہا ہے۔ یہ اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے ساتھ مختلف ثقافتوں کی ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ یہی اس ملک کی قومی یکجہتی کا سچا تصور ہے جو اپنی رنگا رنگی ثقافت سے ہندوستانی فضاؤں کو منور کر رہا ہے۔ ہندوستانی وراثت میں یہ سب چیزیں ایسے ضم ہیں کہ کوئی طاقت اسے الگ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں سبھی مذہبوں، تہذیبوں اور ثقافتوں کا خاص احترام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری تہذیبیں، وراثتیں اور ثقافتیں ہر فاتح قوم اپنے ساتھ لاتی گئیں اور وہ سب یہیں مستقل طور پر سکونت پذیر ہوتی گئیں، جن کو یہاں کے لوگوں نے اپنایا۔ ملکگیر ان لاک سوم مرحلے کے تحت اب وادی کشمیر میں سبھی مذہبی مقامات کو ایس او پیز، گائیڈ لائنز اور رہنما خطوط پر عمل درآمد لازمی قرار دے کر کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حکومتی احکامات کے تحت مذہبی مقامات میں داخل ہونے والے ایک دوسرے سے 6 فٹ کی دوری بنائے رکھیں، جبکہ حاضری دینے والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گھروں سے ہی وضو کر کے آئیں اور ماسک اور ٹوپی اپنے ساتھ لائیں۔ ہم اسی ایریا میں رہتے ہیں، بہت ہی خوشی ہوئی جب یہاں اذان پرسوں ہوئی، تبھی ہمیں خوشی ہوئی اور آج بہت اچھا لگا۔ یہاں پہ نماز ادا کی گئی، بہت ہی ٹائم کے بعد لوگ بھی بہت آئے تھے، سب میں خوشی دکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے بھی بہت دعائیں کی، خاص کر جو ابھی پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اس کے نتائج میں کہ یہ ختم ہو پورے ورلڈ میں اور یہاں پہ بھی امن و امان ہو، اس کے لیے خاص دعائیں کی گئی۔ اے مالک تیرے بندے ہم۔ ہندوستانی ادب میں مشترکہ تہذیبی اور ثقافتی رجحان کو اگر زبان و بیان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں مختلف رسم و رواج، عقائد، شکل و صورت، ذہن و مزاج، قومی اتحاد، امن، محبت و اخوت اور رواداری کی ایسی مثالیں دیکھنے کو ملیں گی جس کا تصور کرنا محال ہے۔ یہ ساری ایسی مثالیں ہیں جس کی روشنی میں یہ باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں کہ اس طرح کی مشترکہ تہذیب و تمدن اور ثقافت دوسرے ملکوں میں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ اس حوالے سے صوفیاء، اولیاء اللہ، رشی منیوں کا اہم اور کلیدی رول رہا ہے، جنہوں نے اپنے علم و عمل سے اس دھرتی کو ہم آہنگی، بھائی چارہ اور مذہبی رواداری کا گہوارہ بنایا۔ یہ اندھیرا گھنا چھا رہا، تیرا انسان گھبرا رہا۔ ہندو مسلم یہ دونوں ملک کی آنکھیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کورونا وائرس کی جنگ میں ہندوستانی عوام مل جل کر جدوجہد کر رہے ہیں اور صوفیاء کرام کی عطا کی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے عین مطابق ہندوستانی مسلمانوں نے پہلے ماہ رمضان میں عبادت گھروں کے اندر، پھر عید الفطر اور بعد ازاں عید الاضحیٰ کو کووڈ-19 کے حوالے سے
तिब्बी गाइडलाइंस और हुकूमती रहनुमा खतूत के तहत मनाई, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। गवर्नमेंट जो डिसीजन है बहुत अच्छा डिसीजन है। रिलीजियस प्लेस को ओपन किया, मस्जिद को ओपन किया, आस्थान जो ओपन हुई वो अच्छी बात है। और लोगों को रिक्वेस्ट की जाती है SOP को फॉलो करे, गैदरिंग ना करे, सैनिटाइज़र यूज़ करे। मस्जिद में अगर जाए, आस्थानों में अगर जाए, वहाँ मास्क लगाए, सैनिटाइज़र यूज़ करे। और लोगों को परेशानी हो गई है लॉकडाउन की वजह से। अब नमाज़ें पढ़ेंगे, खुदा से दुआ मांगेंगे कोरोना वायरस से नजात पाए। मौला 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 मेरे मौला। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहबी फ़िरक़े के लोग रहते थे। इन फ़िरक़ों और मज़ाहिब का अपना अपना अक़ीदा था और ये इसी अक़ीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इन्हीं जमातों में कुछ का ताल्लुक़ तसव्वुफ़ से था तो कुछ का ताल्लुक़ भक्ति तहरीक से था। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ। इसी तसव्वुफ़ और भक्ति में ऐसे ऐसे मजीद इंसान पैदा हुए जिनका ताल्लुक़ इंसानियत से था। ये मजीद इंसान सिर्फ एक अल्लाह की तरफ लोगों को राग़िब करते थे और उसी अल्लाह की बड़ाई बयां करते थे जिसने उन्हें इंसानियत जैसी नेमत से नवाजा था। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया। इन्हीं नेमतों का जिक्र सूफी लोग तसव्वुफ़ में बयां करते थे और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसी ज़राए का इस्तेमाल करते थे। इन सूफियों ने अपना ज़्यादातर पैगाम अवाम तक पहुंचाने के लिए तसव्वुफ़ या वहदतुल वजूद का सहारा लिया। सूफियों का ये पैगाम जब अवाम तक पहुंचा तो उन्होंने इसे हाथ में लिया। इस पैगाम के असर से दूसरी कौमों में नई बेदारी पैदा हुई। लोग यहाँ पर आए, एक पीसफुल एक एनवायरनमेंट के, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। पीपल वेर कोऑपरेटिंग इन एवरी सेंस। और सबसे बड़ी बात मतलब लोगों ने एक दूसरे को देखने के बाद जो इस 6 महीने 7 महीने के बाद जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट, एक मेंटल इनर्शिया जो था, एक डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, वो दूर हो गई। पढ़ पढ़े इल्म हजार किताबां अपना आप न पढ़िया, जा जा बड़दा मंदिर मस्जिद मन अपने चैना बढ़िया। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ रंग व नस्ल की बेशुमार कौमें आबाद हैं। सैकड़ों बरस से यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले शेर व शक्कर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में भाईचारा, हम आहंगी, मजहबी रवादारी और अख़वत व हमदर्दी के बहते चश्मे इंसानियत को सैराब कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ फ़िरका परस्तों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के दस्तूर ने जहाँ मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक दिया है, वहीं सूफी बुजुर्गान दीन की अता की हुई इस्लामी तालीमात ने दिलों के घुप अंधेरे मिटाकर इनमें मोहब्बतों के चिरागों को रोशन किया, जो आज भी फिरोज़ा है और हमेशा फिरोज़ा रहेगा। मक्के जाके घूम आया ते नाम रखा लिया हाजी, पर बुलिया हासिल की तजे यार ना की तराजी। म्यान जिंदगी हुंद अंदाज छो जुदा आसान, म्योन काबू छु पोशीद म्यान सजदन। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरा काबा मेरे सजदों में छुपा होता है।